وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कल 20 फरवरी গতকাল ছিল 20 ফেব্রুয়ারি। दिन जमात এই में দিবসটি আমাদের জামাতে पेशगोई मुस्लिम मौत के हवाले से जाना মুসলিম মত সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীর इस दिन জন্য পরিচিত। या इस हवाले से इन दिनों में এই দিন বা এই দিবসের পূর্বে বা পরে जमातों में जलसे भी होते हैं। জামাতগুলোতে জলসা মুসলিম মউদ উদযাপিত হয়ে থাকে। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की হযরত মসিহ মউদ আলাইহিসসালামের এটি একটি দীর্ঘ जिसमें ভবিষ্যৎবাণী, যাতে बेटी की पैदाइश এক পুত্রের और उसकी खसूसियात জন্ম का जिक्र है। এবং তার বিভিন্ন বিশেষত্বের কথা, 20 বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখিত আছে। 1886 को 1886 সনের 20 ফেব্রুয়ারি में शाया किया गया। বিজ্ঞাপন আকারে এটি প্রচার করা হয়েছে। এই ভবিষ্যৎবাণীতে लड़के की खसूसियात के बारे में প্রতিশ্রুত পুত্রের বিভিন্ন বিশেষত্বের इल्हामी अल्फाज का एक हिस्सा इस कथा तरह से है এলহামি বাক্যে कि वो सख्त ज़हीन और এভাবে फहीम होगा লেখা আছে যে সে প্রখর বুদ্ধিমান और फिर है कि इल्म ज़ाहिरी व बातिनी से এবং दूर किया जाएगा। জ্ঞানী হবে, বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে अल्लाह তাকে ताला ने পরিপূর্ণ করা হবে। इसके मुताबिक খোদা তাআলা हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को সেই অনুসারে बेटा अता হযরত फरमाया, মসিহ মউদকে পুত্র সন্তান দান করেছেন, जो इन खसूसियात का हामिल था। যিনি এসব গুণাবলীর ধারক এবং বাহক ছিলেন, যার নাম ছিল मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद। হযরত মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ। इनको मुस्लिम माउद भी कहा जाता है। जो তাকে बच्चे भी মুসলিহ মউদও বলা হয়। की तारीख से वाकिफ যে रखते সমস্ত हैं, বালক জামাতের বড় ইতিহাস দরকার সম্পর্কে অবহিত তারা জানে, আর বড়রা তো জানেই पेशगोई से এই ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে। আতফাল খুদ্দাম সর্বত্র জলসা করে থাকে। जैसा कि पेशगोई এই के अल्फाज সংক্রান্ত हैं ভবিষ্যৎবাণীর कि वो लड़का শব্দ হলো अलूम ज़ाहिरी व बातिनी সেই को किया ছেলে जाएगा। বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক, खुदा ताला ने সেই ছেলেকে বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। उनको আল্লাহ তাআলা उनकी স্বয়ং ज़ात को তার जिला बख्शी মেধা और उलूम কে से প্রখর করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে दुनियावी लिहाज से সমৃদ্ধ করেছেন। জাগতিক तो आपकी तालीम পড়ালেখার দৃষ্টিকোণ থেকে शायद प्राइमरी थी, তিনি बल्कि খুব ये भी সম্ভব नहीं थी। প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছিলেন। সত্যিকার অর্থে और প্রাইমারি स्कूल जाते रहे, পাশও ছিলেন না, স্কুলে যেতেন তিনি, लेकिन इम्तिहानों में কিন্তু পরীক্ষায় हज़रत मुस्लिम मौद ने खुद মুসলিম মউদ লিখা স্বয়ং है, নিজে बताया है। লিখেছেন कि कभी पास नहीं होता। কখনো তিনি পাশ করতেন না। मजमून में बहुत कमज़ोर थे दुनियावी। জাগতিক বা সেকুলার বিভিন্ন বিষয়ে খুবই দুর্বল अल्लाह ছিলেন, ताला ने কিন্তু आपसे इल्मी আল্লাহ তাআলা और दीनी জাগতিক আর और इंतज़ामी ধর্মীয় काम ऐसे ऐसे करवाए हैं ও এমন कि প্রশাসনিক बड़े কাজ पढ़े लिखे भी তার হাতে করিয়েছেন आपके যে বড় सामने বড় শিক্ষিতরাও तिफले मकतब लगते हैं, তার সামনে बच्चे लगते हैं। মক্তবের বালক মনে হয়, आपका শিশু 52 साल মনে হয়। खिलाफत আর তার 52 इसका বছরের बहुत सबूत है। খেলাফতকাল এই কথার आपने दुनिया के সরব প্রমাণ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পৃথিবীর बेशुमार বিভিন্ন तकारीर জাগতিক की, বিষয়ে তিনি অগণিত বক্তৃতা मज़ामीन করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। दीनी और कुरानी ধর্মীয় उलूम की तो कोई इंतहा এবং ही नहीं है। কোরআনী জ্ঞানের आपने তো তার কোনো दुनियावी সীমাই ছিল না। मौज़ूआत पर भी বিভিন্ন জাগতিক सियासत, সেকুলার বিষয়েও, बैनुल अक़वामी सियासत, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি तकारीर সম্পর্কে की मज़मून लिखे। তিনি বক্তৃতা করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। तारीखी हवाले से ঐতিহাসিক गैर मामूली दृष्टिकोण मयार থেকে के मज़ामीन लिखे অসাধারণ মানের और तकारीर की প্রবন্ধ লিখেছেন এবং इक़्तिसादी उमूर বক্তৃতা করেছেন। অর্থনৈতিক और दुनिया के मुख्तलिफ निज़ामों বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন সিস্টেম, कैपिटलिज्म সোশ্যালিজম, के बारे কমিউনিজম, ধনতন্ত্রবাদ, तजिया किया পুঁজিবাদ, और तकरीर की সমাজতন্ত্রবাদ, किताबी सूरत में भी সবগুলো সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, বক্তৃতা जमात করেছেন। लिटरेचर में मौजूद है। পুস্তক আকারে সেটি জামাতের हत्ता के সাহিত্য ভাণ্ডারের কে अस्करी সমৃদ্ধ मामला, করেছে। এমনকি সামরিক
फौजी मामला বিষয়েও তিনি और साइंसी और इल्मी मौज़ूआत पर भी সামরিক, इल्म বৈজ্ঞানিক मार्फत की वो बातें बयान फरमाई এবং कि इंसान की अकल दंग रह জাগতিক जाती है। বিষয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কথা बहुत सी তিনি বর্ণনা तकारीर করেছেন যে হতভম্ব হতে आपने হয়। गैरों के सामने की তিনি আহমদীদের और वो সামনে उनकी অনেক गहराई বক্তৃতা করেছেন। और তারা मार्फत की বক্তৃতার तारीफ की बगैर नहीं रह গভীরতা এবং যে তথ্য ভাণ্ডার তাতে বর্ণনা हजारों করা হয়েছে सफ़हात पर ये সেগুলো मज़ामीन স্বীকার না করে तकारीर পারেনি। आ गई। সহস্র সহস্র পৃষ্ঠায় এই मुख्तसर वक्त में প্রবন্ধ এবং বিষয়াদি की तफसील बयान करना मुमकिन বিবৃত नहीं, হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সময়ে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়, तारुफ भी मुमकिन नहीं है। বরং এর পরিচয় বা এর नमूनतन मैं चंद नमूने यहाँ পরিচিতমূলক पेश करूंगा কথাও বলা সম্ভব না। নমুনা जो স্বরূপ सिर्फ तारुफ पर কয়েকটি मबनी है। কথা তুলে ধরবো যা শুধু সংক্ষিপ্ত इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम, পরিচিতিমূলক হবে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, इस्लाम में इख्तिलाफात নতুন का বিশ্ব आगाज़, ব্যবস্থা, ইসলামে ये ইখতিলাফাত কা मौज़ूआत আগাজ, ऐसे हैं এই বিষয়গুলো এমন जिनका अक्सर जमात में जिक्र होता है। যেগুলো নিয়ে প্রায়শই इनसे हटकर জামাতে আলোচনা হয়ে থাকে। এর বাইরে আরো অনেক लोगों के सामने नहीं आते। বিষয় আছে যে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন, কিন্তু জনসমক্ষে সেইগুলো আসে না। আমি সেইগুলোর পরিচয় তুলে ধরবো আপনাদের সামনে आपने সংক্ষিপ্তভাবে। तुर्की का मुस्तकबिल তুর্কির ভবিষ্যৎ और मुसलमानों का फ़र्ज এবং মুসলমানদের দায়িত্ব के नाम पर এই শিরোনামে एक मशवरा दिया একটা এই বিষয়ে একটা পরামর্শ দিয়েছেন। और इस पर तबसरा किया এই সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, মন্তব্য করেছেন। और ये 1919 की बात 1919 সনের কথা यानी এটি, आपके खिलाफत के इब्तदाई दौर की। তার খেলাফতের প্রাথমিক যুগের इसका खुलासा কথা। এর तारुफ ये है সারাংশ বা এর कि পরিচিতি হলো इत्तेहाद मिल्लत के हर मौके से মুসলমানদের ঐক্যের पूरी तरह फ़ायदा उठाने के लिए প্রতিটি সুযোগকে পুরোপুরি হুজুর নে কাজে লাগানোর জন্য ऐसे वक्त में जब হুজুর तुर्किया এমন সময়ে যখন তুর্কি সরকার হুমকির সম্মুখীন ছিল, তখন পরম সুচিন্তার 18 सितंबर 1919 সুলভ को ये किताब দিক तहरीर নির্দেশনা দিয়ে 18 সেপ্টেম্বর 1919 সালে এই পুস্তিকা লেখেন। मुसलमानों के इत्तेहाद और বিভিন্ন इज्तिमा के लिए পথের অনুসারে মুসলমানদের ঐক্যের জন্য তিনি এই পথ নির্দেশনামূলক নীতি বর্ণনা করেন। আমার মতে এই জলসার ভিত্তি যে জলসা হওয়ার ছিল তুর্কি সরকারের পক্ষে, সেই জলসার নীতি এটি হওয়া উচিত যে একটি মুসলমান সরকারকে অপসারণ বা রাষ্ট্রের রূপ দেয়া এটি এমন একটি কাজ, फिरका जो मुसलमान कहलाता है नापसंद এমন একটি বিষয় যা মুসলমান হওয়ার দাবিদার প্রত্যেক ফিরকাও পছন্দ করবে। এই ধারণা তাদের কাছে অশনি হবে। তুর্কি मरकज़ इस्लाम সাম্রাজ্য के मुतालिक এবং ইসলামের কেন্দ্র जो मेरी रहनुमाई है হেজাজ সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা তিনি দিচ্ছেন। তিনি বলছেন कि अरब की गैरत एक আরবের জাতিগত আত্মাভিমান ফুঁসে উঠছে, তাদের মাঝে স্বাধীনতার চেতনা মাথাচাড়া দিচ্ছে। 1300 বছর পর তারা পুনরায় নিজেদের চার দেয়ালের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে পেয়েছে। নিজেদের সুব্যবস্থা, उसने अपने हक को ন্যায় साबित कर दिया। এবং ইনসাফের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার তারা মানিয়েছে। এই সম্পর্কে কোনো নতুন প্রস্তাব সফল হতে পারে না, আর কোনো বিবেকবান সেটি तुर्किया की बेहतरी ভাবতেও के পারে लिए না। आपने एक ওসমানী সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য তিনি আরো একটি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন শুধু জলসা এবং বক্তৃতায় কাজ হবে না, আর টাকা একত্রিত করে বিজ্ঞাপন এবং ট্র্যাক্ট बल्कि एक ছাপলেও কাজ হবে না, বরং রীতিমতো একটি সংগ্রাম করতে হবে যা পৃথিবীর इस अमर के अंजाम देने के लिए সব দেশে এই বিষয় সমাধানের জন্য ये ज़माना করতে হবে। এই যুগ इल्मी ज़माना है। জ্ঞানের যুগ। बताते हैं ज़माना इल्मी তিনি ज़माना বলছেন এটি জ্ঞানের যুগ। और लोग हर एक बात के लिए মানুষ दलील तलब करते সব हैं। কথার জন্য প্রমাণ बस চায়, इस मुश्किल যুক্তি काम চায়। को তাই এই पूरा কঠিন करने के लिए কাজ बाकायदा সমাধা इंतज़ाम করার होना জন্য चाहिए। बेफायदा काम, সুপরিকল্পিত কাজ दाना का হওয়া काम উচিত। नहीं। অর্থহীন কাজ করা এটি यही बात বুদ্ধিমানকে সাজে आज না। मुसलमानों को सोचनी चाहिए। আজও মুসলমানদেরকে এই কথা ভাবা উচিত। तुर्की को मुझसे ताल्लुक था इस ज़माने में। সেই যুগে এটি ওসমানী সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আজকে মুসলমান বিশ্ব दुनिया को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। এবং আরব বিশ্বকে এর চেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। শুধু নারাবাজি করলে বা মিটিং করলে কোনো কাজ হবে না, ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে হবে। तुर्कों या इस्लाम के खिलाफ তুর্কি बुग़्ज़ और বা तासुब ইসলামের का बयान বিরুদ্ধে करते हुए বিদ্বেষ এবং হিংসার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, कि आबा व अजदाद से इनके दिल में পিতা পিতামহের यानी इस्लाम मुखालिफ लोगों के दिलों में যুগ থেকেই এদের হৃদয়ে অর্থাৎ ইসলাম বিরোধীদের হৃদয়ে बज़नियाँ बिठाई गई हैं ইসলাম সম্পর্কে এত कि वो কুধারণা इस्लाम को एक आम मजहब के तौर पर প্রথিত করা হয়েছে যে তারা ইসলামকে এক সাধারণ ধর্ম মনে করে না, বরং ইসলামকে এমন এক শিক্ষা মনে করে इंसानियत যা से মানুষকে निकाल कर মানবতার স্তর থেকে নিচে নামিয়ে वो भी वैसी পশুর जानवर बना देती है। বরং जानवर পশুর और वो भी মাঝেও वैसी जानवर बना देती है। হিংস্র প্রাণীর স্তরে इस्लाम के सिवा दूसरे পৌঁছিয়ে দেয়। मज़हब से वो दौड़ते नहीं, অন্যান্য ধর্মকে তারা काबिल नफरत समझते हैं।
অবজ্ঞা না করলেও इस्लाम से वो ঘৃণ্য खौफ মনে करते করে, हैं, यानी जो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं কিন্তু ইসলামকে इसकी ইসলামের तरक्की को বিরোধীরা तहजीब व ভয় করে, शाइस्तगी के ইসলামের रास्ते में উন্নতিকে সভ্যতা रोक ही नहीं ख्याल এবং करते ভব্যতার পথে बल्कि কেবল खुद বাধাই মনে করে इंसानियत না, के लिए उसे मोहल्ले বরং यकीन करते हैं। মানবতার জন্য ইসলামকে তারা ধ্বংসাত্মক জ্ঞান করে। तो इस पर पहले से ज़्यादा আজকের যুগে जोर दिया जा रहा है। পূর্বের हर চেয়ে जगह, বেশি हर मुल्क में এমন जो আচরণ দেখা যায়। পৃথিবীর right wing সর্বত্র है সব या দেশে दूसरे উগ্র ডানপন্থী যারা আছে इस्लाम के खिलाफ তারা ইসলামের বিরুদ্ধে मुहिम चला रहे हैं। অনেক অভিযান পরিচালনা করছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির रहनुमाई ये फरमाई পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের জন্য যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা হলো মুসলমানদের উচিত खुदा নিজেদের ताला की तरफ रुजू करें ভুল ভ্রান্তি থেকে তওবা और করে खुद খোদার इस्लाम को समझें কাছে और ফিরে इसके আসা हकीकत से এবং आगाह हों ধর্মকে বোঝা दूसरों এবং को এর आगाह বাস্তবতা करें, সম্পর্কে নিজে वो অবহিত नफरत হওয়া এবং और অন্যদেরকে और অবগত করা, जो इस যেন সেই मुसलमानों ঘৃণা को आ रहा है এবং वो যে दूर हो। পশ্চাৎপদতার মুসলমানরা এখন मजहब की শিকার खातिर তা उन्होंने দূরীভূত হয়। ধর্মের জন্য যদি नहीं की। তারা তাবলীগ अगर खुदा না के করে हुक्म के থাকে मतहत उन्होंने আল্লাহর इस নির্দেশের मज़ीद অধীনে, तालीम को दुनिया के सामने তারা पेश नहीं এই অনন্য শিক্ষাকে যদি পৃথিবীর हमने সামনে ये बोला ना, প্রচার না করে, অর্থাৎ তারা তাবলীগ করেনি, तो अब তো अपनी বলছেন हयात के অন্ততপক্ষে क़याम के लिए এখন कोशिश करें। নিজেদের জীবনের रहना है, इसके জন্য लिए कोशिश অস্তিত্বের करें। জন্য क्योंकि इनकी তাদের ज़िंदगी এটি और করা इस्लाम উচিত, की কেননা तबलीग তাদের জীবন এবং दोनों ইসলামের लाज़िम मलज़ूम हो गए তবলীগ हैं। অঙ্গাঙ্গিভাবে बस यही জড়িত। असूल অতএব आज भी मुसलमानों को अपनाने की এই ज़रूरत है। নীতি আজও মুসলমানদের नहीं तो অবলম্বন করা উচিত, নতুবা इस्लाम मुखालिफ दुनिया ইসলাম বিরোধী मुसलमान ममालिक के गिर्द বিশ্ব घेरा तंग करती चली जाएगी। মুসলমানদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে আর করছে। फिर एक এরপর হলো সর্বদলীয় সম্মেলন, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का অল পার্টি কনফারেন্স इस पर आपने নামে একটা ऑल কনফারেন্স पार्टीज হয়। कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम पर एक नज़र অল পার্টি কনফারেন্সে পাঠের জন্য তিনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। पॉपुलर এই পাম্পলেট ने ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टीज कॉन्फ्रेंस के হুজুর इजलास में पेश অল करने के ইন্ডিয়া মুসলিম পার্টিজ 13 কনফারেন্সে जुलाई পড়ার জন্য 1925 को तारीख 13 জুলাই 1925 সনে লিখেছেন। मुंतज़मीन कॉन्फ्रेंस की ख्वाहिश थी কনফারেন্সের ব্যবস্থাপকদের বাসনা शरीक होकर এটি ছিল যে জামাত আহমদের ইমাম স্বয়ং তাতে অংশগ্রহণ করে ने तारीफ फरमाया कि मैं खुद इस দৃষ্টিভঙ্গি शुमारे প্রকাশ से माजूर করবেন। हूं। হুজুর লেখেন যে আমি নিজে लेकिन তাতে अपने অংশগ্রহণ नुमाइंदों के করতে जरिए পারছি না, से কিন্তু अपने ख्यालात আমার पेश कर देता हूं। প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমি আমার pamphlet में দৃষ্টিভঙ্গি তুলে हुजूर ধরছি। ने এই প্যাম্পলেটে सबसे হুজুর पहले इस्लाम के সর্বপ্রথম ইসলামের ধর্মীয় इस्लाम की मजहबी और सियासी तारीफ बयान ও রাজনৈতিক সংজ্ঞা फरमाया कि इस्लाम की एक উপস্থাপন मजहबी করেন। तारीफ তিনি है, বলেন ইসলামের একটি जिसका ধর্মীয় हर शख्स को সংজ্ঞা इख्तियार রয়েছে, है कि वो जो चाहे उसकी প্রত্যেক तारीफ ব্যক্তি करे। যেভাবে চায় সেই সংজ্ঞা दूसरी উপস্থাপন ইসলামের করতে সিয়াসি পারে। তারিখ। দ্বিতীয়টি হলো ইসলামের রাজনৈতিক सियासी সংজ্ঞা। तौर पर कौन রাজনৈতিক लोग দৃষ্টিকোণ मुसलमान থেকে কারা মুসলমান, इसका जवाब सिर्फ हिंदू এর ईसाई উত্তর और सिख শুধু হিন্দু, ही दे सकते हैं। খ্রিস্টান এবং जिनसे শিখেরাই দিতে मुसलमानों পারে, का सियासी वास्ता पड़ता है। যাদের সাথে क्योंकि তাদের अगर एक রাজনৈতিক जमात के पैराव লেনদেন হয়, खुद को কারণ এক मुसलमान জামাতের कहते অনুসারী हैं যারা মুসলমান হওয়ার দাবি और করে समझते हैं इनको दूसरे फिरके के लोग खा गैर मुस्लिम ही समझें, আর মনে করে যে সিয়াসত में অন্য ফিরকার হিন্দু লোক শিখ তাদেরকে অমুসলিম মনে इससे করলেও मामला রাজনীতিতে तो इससे एक ही मामला শিখাবো करेंगे হিন্দুরা और जो এমন করবে না, कार्रवाई তারা वो एक তাদের कौम के সাথে खिलाफ करेंगे वही दूसरी कौम এক के खिलाफ भी জাতির करेंगे। সাথে যে ব্যবহার করবে তাদের সাথেও একই ব্যবহার করবে, যাই করবে মুসলমান মনে করে সমান ব্যবহার করবে। इनके मुफाद एक हैं। রাজনীতিতে তাদের স্বার্থ এক। আর नुक्ते को ना মুসলমানরা समझा, যদি এই কথা না বুঝে दूसरे তাহলে एक-एक करके इनको खा অন্যরা जाएंगे। একে একে তাদেরকে খেয়ে ফেলবে। उनको एक আর होश চেতনাবোধ आएगी তাদের और তখন उनको জাগ্রত उस वक्त হবে होश যখন आएगी চেতনা ফিরে जब होश आने का পেলে कुछ কোনো भी লাভ फायदा নেই। नहीं होगा। इसलिए তাই हुजूर ने तमाम मुसलमान হুজুর फिरकों के सामने ये সব जरिया মুসলমান पेश किया ফেরকার সামনে স্বর্ণালী सियासी নীতি मामलात তুলে में ধরেন যে मुसलमान রাজনৈতিক मुकम्मल বিষয়ে इत्तेहाद और মুসলমানদের यकजहती का मुजाहिरा करें। শতভাগ ঐক্য প্রদর্শন सियासी করা लिहाज উচিত, से अगर কেননা आप किसी রাজনৈতিক कौम को দৃষ্টিকোণ अलग कर থেকে देंगे, যদি কোনো জাতিকে तो ये বিচ্ছিন্ন कैसे मुमकिन করে है कि ফেলেন वो दूसरी कौमों की তাহলে तरफ रुजू न তারা करें। অন্য জাতির इसके बाद इस्लाम की কাছে গিয়ে तरक्की और ধর্ণা দেবে। तजवीज এরপর ইসলামের और उसके উন্নতি, सियासी इस्तेमाल के অগ্রগতি लिए এবং वाज़ রাজনৈতিক फरमाया कि इस्लाम के স্থিতির জন্য इस्तेकाम কিছু के পরামর্শ लिए দেন। ज़रूरी তিনি है বলেন যে ইসলামের कि तमाम মজবুতি मुल्क এবং हिंद में দৃঢ়তার জন্য इस्लाम की আবশ্যক হলো तजवीज পুরো के लिए ভারতে तबलीगी निज़ाम ইসলামের किया जाए উন্নতি और অগ্রগতির तबलीगी জন্য इल्मों के वहाँ তবলিগি इत्तेहाद की कोई राह निकाली जाए। ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা क्योंकि উচিত। इस्लाम की পারস্পরিক ज़िंदगी ঐক্যের तबलीग पर কোনো ही পথ मौकूफ़ है খুঁজে বের করা और উচিত। इसके लिए ইসলামের উন্নতি मुकम्मल তবলিগের निज़ाम উপর वज़ा নির্ভরশীল। करिए। এর জন্য और अब तो ये পুরো बहरहाल সিস্টেম सारी दुनिया গড়ে में তোলা উচিত। এখন সারা পৃথিবী मुसलमानों की এর सनद की কর্মগণ্ডি। और এছাড়া तलीमी মুসলমানদের
মুসলমানদের শিল্প এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য রীতিমতো বিভাগ গড়ে তোলা উচিত এবং প্রত্যেক বিভাগের একটা লক্ষ্য থাকা উচিত। বছরের শেষে বিশ্লেষণ করা উচিত যে সেই লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে। এটি বড় বড় মুসলমান সরকারের কাজ। এখন তাৎক্ষণিকভাবে এমন একটি কমিটি গঠন করা আবশ্যক যা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে যে অন্যান্য জাতির থাবা থেকে মুসলমানদের কিভাবে মুক্ত করা যায়। জীবনের কোন কোন শাখা এমন আছে যেখানে দক্ষ মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। এরপর কমিটি সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা উচিত। কিভাবে মুসলিম মাউদ মুসলিম ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উপরও জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন যে সুদ মুক্ত যদি কোনো পথ বের করা যায়, যা বের করা সম্ভব, তাহলে আমাদের জামাতও এতে যোগ দেবে। তিনি বাইতুল মাল এবং মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে ফৌজদারি মামলা ছাড়াও মুসলমানদের অন্যান্য বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরিবর্তে পারস্পরিক মিলেমিশে সমাধানের জন্য পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। যেখানে অমুসলিম সরকার আছে সেখানকার কথা বলা হচ্ছে। তিনি বলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয়, বড় মনের পরিচয় দেওয়া উচিত এবং তাদের বিশ্বাস অনুসারে তাদের কাজ করতে দিন। আর আপনি আপনার ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে কাজ করুন। হুজুর ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সম্পর্কে বলেন যে ব্যবসা এমন একটি শাখা যে ক্ষেত্রে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেই যুগের কথা এটি। আর এখন তো স্পষ্ট পৃথিবীর বড় বড় ধনী ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের অন্য ধর্মের অনুসারী রয়েছে, ইহুদি বা খ্রিস্টান বা অন্য কেউ, যাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে মুসলমানরা আবদ্ধ। তখন এই অবস্থা ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন সরকার এবং ব্যবসায়ীদের দাস হয়ে আছে তারা। মুসলমান দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পের দিকেও মুসলমানদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ ভুলে গিয়ে পারস্পরিক ঐক্য এবং একতার উপর তিনি জোর দেন এবং বলেন, পুনরায় এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করব যে সব পরিশ্রম বৃথা, সব চেষ্টা প্রচেষ্টা অর্থহীন হবে যদি বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা না হয় যে আমরা পরস্পরকে কাফের আখ্যা দেওয়ার সত্ত্বেও অন্যদের দৃষ্টিতে মুসলমান, আর একের ক্ষতি আমাদের অন্যেরই ক্ষতি। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মতভেদকে আমাদের উপেক্ষা করা উচিত, কেননা এটি তাদের কর্মগণ্ডির বাইরে। ইসলাম কখনো এটি বলে না যে রাজনৈতিক স্বার্থে এদের হাতে হাত রেখে তোমরা কাজ করতে পারবে না যাদেরকে মুসলমান মনে করো না। যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুশরিকদের বিপরীতে ইহুদিদের সাথে সমঝোতা করতে পারেন, তাহলে মুসলমান হওয়ার দাবিদার ফিরকা ইসলামের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বরং রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য এক হয়ে কাজ করতে পারবো না। যদি এখন আমরা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তাহলে এটি প্রমাণিত হবে যে আমাদের মতভেদ ইসলামের জন্য নয়, বরং ব্যক্তি স্বার্থে আমরা এমনটি করছি, নিজেদের প্রবৃত্তির পিপাসা নিবারণের জন্য করছি। আল্লাহ আমাদেরকে এমন দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করুন। পাকিস্তান এবং কিছু মুসলমান দেশে মোটের উপর এটি পরিস্থিতি, বিশেষ করে আহমদীদেরকে তারা বলে যে আহমদীরা কাফের। এমনিতে মুসলমানদের সব ফিরকা পরস্পরকে কাফের আখ্যা দিয়ে রেখেছে, কাফের আখ্যা দেয়। আর অমুসলিম বিশ্ব অমুসলিম বিশ্ব এই কারণে মুসলমানদের ক্ষতি করছে। তাই মুসলমান সরকারগুলোর এবং মুসলমানদের এই কথাটি বোঝা উচিত। ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে, তখন ভারত অবিভক্ত ছিল, তখন একটা গোলমেজ কনফারেন্স হয়েছে, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হয়েছে, মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উঠেছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার ডাক কতটা বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইয়ের জন্য একটা কমিশন গঠন করেছিল, যা প্রত্যেক 10 বছর পর খতিয়ে দেখত যে কতটা এদেরকে সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব দেওয়া যেতে পারে। এর প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন একজন ইংরেজ, তার নাম ছিল স্যার জন সাইমন। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন তিনি। এই কমিশন
इन फैसलों पर मुख्तलिफ वक्तों में এবং এসব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিতর্ক হয়। হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিভিন্ন সময়ে रहनुमाई फरमाते हुए अपनी দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তার বিস্তারিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, মুসলমানদের পথের দিশা দিয়েছেন। हुई একবার গোল মেজ কনফারেন্স হয়, तफसील का हमारी রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হয়। আমাদের ইতিহাসে मुस्लिमों के हवाले से जिक्र मिलता है। মুসলিমদের বরাতে এর উল্লেখ আছে। ইংরেজ সরকার कायम करदा कमीशन প্রতিষ্ঠিত কমিশনের पहले हिंद की तो कुव्वात রিপোর্ট ভারতের প্রত্যাশা অনুসারে कबूल न थी। যথার্থ ছিল না, এই কারণে তারা গ্রহণ করেনি। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে গোল মেজ কনফারেন্সের ঘোষণা দেওয়া হয়। ताकि এর উদ্দেশ্য হলো नुमाइंदगान एक जगह जमा हो ব্রিটেন এবং মুসলমান ভারতের প্রতিনিধিরা এক জায়গায় বসে ভারতের রাজনৈতিক দৃঢ়তা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। हुजूर ने হুজুর मुसलमानों की তখন रहनुमाई की মুসলমানদের फौज पर एक পথ নির্দেশনার জন্য तकरीर তাৎক্ষণিকভাবে প্রবন্ধ লিখেছেন नसीहत की এবং তাদেরকে নসিহত করেন যে তারা পারস্পরিক মতভেদ এবং বিভেদ যেন ছেড়ে দিয়ে জাতিগত স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে, আর এভাবেই তারা বিরোধী জাতির মোকাবেলা করে নিজেদের অধিকার অর্জনে সক্ষম হবে। তাদের কনফারেন্সে এমন প্রতিনিধি পাঠানো উচিত যারা জাতির প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। হুজুর তখন সরকারকেও পরামর্শ দেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শক্রমে যেন তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে আর যেন কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত মানুষ আনন্দে গ্রহণ করতে পারে। মুসলমানদের অধিকারের সুরক্ষা সম্পর্কে হুজুর বলেন, আমার মতে অল পার্টিজ কনফারেন্সের কাজের সময় এখন এসেছে। শুধু এটি ছেপে দেয়া যে মুসলমানদের এই হলো দাবি, এটি যথেষ্ট নয়। যদি এমন মানুষ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যায় যারা এই সমস্ত দাবিকে উপেক্ষা করে, তাহলে অল পার্টিজ কনফারেন্সের সিদ্ধান্তের কোনো মূল্যই থাকবে না। তাই এটি মোক্ষম সময় সরকারের নির্বাচনের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা আর অপরদিকে জনসাধারণকেও সেই আশঙ্কা সম্পর্কে অবগত করা, ততক্ষণ নিশ্চিত না বসা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে না হয়। সেই যুগের পরামর্শ এটি খুব আন্তরিকভাবে নেওয়া হয়। এরপর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধে শেখ তখনকার বিরাজমান সমস্যার সমাধান তুলে ধরেছেন। সাইমন কমিটির রিপোর্ট ছাপার কিছুদিন পর তাদের রিপোর্টের উল্লেখ করা হয় ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে গোল মেজ বা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেন রাজনৈতিক সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা যায়। কারণ সাইমন কমিশন মুসলমানদের অধিকারকে সামনে রাখেনি বা গুরুত্ব দেয়নি। এই কারণে হুজুরের আশঙ্কা ছিল, তিনি চাইতেন যে ভবিষ্যতে মুসলমানদের অধিকারকে যেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা না হয়। তাই তিনি তখন সাইমন কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করা এবং এর ত্রুটিগুলো তুলে ধরা আর সমস্যার এমন সমাধান পেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন যেন ভবিষ্যতে সব জাতি শান্তিপূর্ণভাবে নিরাপদ পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে। তিনি বলেন যে যদিও ধর্মীয় নেতা হিসেবে দেশীয় রাজনীতির সাথে আমার ততটা সম্পর্ক নেই যতটা তাদের সম্পর্ক রয়েছে যারা দিনরাত এই কাজেই লেগে থাকে, কিন্তু শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অন্যদের চেয়ে আমার দায়িত্ব এতটা বেশি বলে আমি মনে করি। আর এছাড়া দুনিয়ার হট্টগোল থেকে পৃথক হওয়ার কারণে অনেক বিষয়ের গভীরে আমি সহজে অবগাহন করতে পারি তাদের তুলনায় যারা এই যুদ্ধে কোনো না কোনো এক দিক থেকে অংশগ্রহণ করছে। তাই রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের ঘোষণার কারণে মানুষের মনোযোগ যেহেতু ভারতের সমস্যা সমাধানের দিকে নিবদ্ধ, সেই যুগে অনেক বড় একটি বিষয় ছিল এটি। তিনি বলছেন, আমি মনে করি আমার দৃষ্টিভঙ্গি উভয় দেশের
বিদ্বেষমুক্ত লোকদের সামনে, পক্ষপাতমুক্ত লোকদের সামনে রাখি। और मुतालबात पर হুজুর सेर हासिल बहस হুজুর की তার মন্তব্যে और মুসলমানদের उसकी मकबूलियत को অধিকার उजागर किया। সম্পর্কে उसके साथ ही বিস্তারিত आपने हिंदुस्तान के আলোচনা सियासी करें। मसाइल का একই সাথে निहायत ভারতের माकूल রাজনৈতিক और तसल्ली সমস্যার बख्श हल খুবই पेश যুক্তিযুক্ত किया। এবং उसके जामे व সন্তোষজনক माने সমাধান तबसरा তুলে का ধরেন। अंग्रेजी एडिशन তার রচনার সর্বাঙ্গীন उसके সম্পূর্ণ जामे मानी तबसरा का अंग्रेजी एडिशन ইংরেজি সংস্করণ में शाया करने के लिए फौरन पहुंचा दिया गया। ছাপার জন্য ताकि गोल मेज তাৎক্ষণিকভাবে कॉन्फ्रेंस में পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেন शामिल होने वाले उसे पढ़कर গোল फायदा उठा सकें। মেজ কনফারেন্সে मुसलमान অংশগ্রহণকারীরা তা नुमाइंदों থেকে को লাভবান खास হতে तौर পারে। पर इससे মুসলমান फायदा पहुंचा। প্রতিনিধিদের चुनांचे उन्होंने पहली बार এর মাধ্যমে অনেক উপকার হয়েছে। তারা প্রথমবার कामयाबी से সর্বসম্মতভাবে अपने मुतालबात कॉन्फ्रेंस में पेश किए। সফলজনকভাবে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি কনফারেন্সে তুলে ধরেছেন। লাভ হয়েছে ভারতের সুচিন্তাবিদদের উপরে গভীর প্রভাব পড়েছে, আর তারা ভারতের মুসলমানদের বিশেষ অবস্থানের কথা মেনে নিয়ে তাদের দাবি দেওয়ার तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। যৌক্তিকতা এবং এর কল্যাণ किताब हिंदुस्तान में স্বীকার করেছে। হুজুরের পুস্তক ভারত এবং और उसे बड़ी दिलचस्पी ব্রিটেনে और वजह से पढ़ा সমাদৃত गया। হয়েছে এবং और कई मुदब्बर সাগ্রহে सियासतदानों মানুষ পাঠ করেছে। অনেক और सहाफ़ियों ने সুচিন্তাশীল शानदार अल्फाज में রাজনীতিবিদ हुजूर को এবং तस्लीम पेश किया। সাংবাদিকেরা হুজুরকে এর জন্য সাধুবাদ জানিয়েছে। আহমদিয়তের ইতিহাসে অনেক ঘটনা লিখিত আছে এই ये সংক্রান্ত। तबसरा, जैसा कि मैंने कहा, दोनों हलकों में बड़ा मकबूल हुआ। উভয় ক্ষেত্রে এটি সমাদৃত হয়েছে, যেভাবে আমি বললাম, ইংল্যান্ডে এবং ভারতে পত্রপত্রিকায় এটিকে যেভাবে সাধুবাদ জানানো হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। উত্তরপ্রদেশের সাবেক গভর্নর লর্ড মেলস্টন বলছেন যে জামাতে আহমদিয়ার ইমামের খুবই আকর্ষণীয় পুস্তক আমাকে পাঠিয়েছেন, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি তার কয়েকটি পুস্তক পূর্বেও সাগ্রহে পাঠ করেছি। আমি আশা করি এই পুস্তক পাঠ করা আমার জন্য আনন্দের কারণ হবে এবং কল্যাণজনক হবে। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার কেনওয়ার্দি, मेंबर पार्लियामेंट, তিনি একজন সাংসদ। कहते हैं किताब তিনি हिंदुस्तान বলছেন के सियासी मसाइल में ভারতের हल के রাজনৈতিক इरसाल फरमाने पर সমস্যার आपको बहुत ममनून हूं। সমাধান নামক পুস্তক পাঠানোর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। दिलचस्पी से पढ़ा। আমি গভীর আগ্রহের সাথে তা পাঠ করেছি। सर मैल्कम हेले, স্যার ম্যালকম হেলে गवर्नर सूबाई ओपी और साबिक गवर्नर पंजाब, ইউপির গভর্নর এবং পাঞ্জাবের সাবেক গভর্নরও ছিলেন। তিনি को লন্ডন মসজিদের ইমামকে লিখছেন, किताब के लिए जो এই आपने इमाम পুস্তক जमात अहमदिया की तरफ से যা मेरे नाम জামাতে भेजी है, আহমদিয়ার ইমামের পক্ষ থেকে আমার নামে পাঠিয়েছেন, এর জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আহমদিয়া জামাতের অবস্থা সম্পর্কে আমি খুব ভালোভাবে অবহিত এবং সেই চেতনা এবং প্রেরণাকে আমি कदर की निगाह से খুবই देखता हूं, গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, जिसे लेकर वो যে हिंदुस्तान চেতনা के নিয়ে आम मसाइल के हल के लिए তিনি काम कर रही है। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের কাজ করছেন। আমি আমাদের এটা বিশ্বাস এই কিতাব আমার জন্য কল্যাণকর হবে এবং আমি আগ্রহের সাথে তা পাঠ করব। फिर सर हॉर्न ओ मिलर স্যার হন ও মিলার कहते हैं বলছেন, कि इस छोटी सी किताब এই के इरसाल के लिए जिसमें ছোট मसला हिंद পুস্তিকা के যাতে हल के ভারতের लिए अवाम ने সমস্যার मदद সমাধানের की, জন্য तजावीज़ জামাতে আহমদিয়ার ইমামের প্রস্তাবাদি मैं तहे दिल से রয়েছে, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। এর জন্য साइमन আমি कमीशन की আন্তরিকভাবে तजावीज़ কৃতজ্ঞ। पर यही সাইমন एक मुफस्सल কমিশনের तनकीद है প্রস্তাবাবলীর जो मेरी नज़र से गुजरी এটি है। বিস্তারিত সমালোচনা मैं इन যা আমার तफसीलात চোখে के मुतालिक कुछ যা अर्ज़ न আমার करूंगा, সামনে এসেছে। जिनके मुतालिक इख्तिलाफ राय एक যে लाज़मी সমস্ত अमल है, বিষয়ে लेकिन मैं মতভেদ इस इखलास, রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কিছু বলবো না, কিন্তু वजाहत की दाद এর देता हूं, যৌক্তিকতা এবং जिससे ব্যাখ্যা कि আমি होलीनेस সাধুবাদ জানাই, जमात अहमदिया ने যার মাধ্যমে জামাতে जमात के আহমদিয়ার खिलाफ পবিত্র খলিফা किया। জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। আমি হযরত মির্জা বশিরউদ্দিন बुलंद ख्याली से बहुत মাহমুদ मुतासिर আহমদের সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যিই প্রভাবিত। फिर ऑनरेबल पीटरसन CSICI পিটারসন CSICIE कहते हैं किताब তিনি हिंदुस्तान বলছেন के सियासी যে मसाइल के हल के ভারতের साथ और রাজনৈতিক शुक्रिया। সমস্যার সমাধান নামক পুস্তক अभी तक পাঠানোর इसको জন্য আমি खत्म কৃতজ্ঞ। करने की फुर्सत नहीं मिली। এখনও আমি এটি শেষ उम्मीद করতে है कि পারিনি, चंद दिनों में खत्म कर আশা করি दूंगा, কয়েকদিনের लेकिन जिस ভিতর कदर मैंने पढ़ा है, পড়া শেষ হবে। কিন্তু इससे যতটা जरूर इस পড়েছি कदर जाहिर होता है कि তা থেকে এটি तस्लीम স্পষ্ট मौजूदा হয় स्थिति को सुलझाने যে এই के পুস্তক लिए एक বর্তমান दिलचस्प সমস্যা সমাধানের জন্য और काबिल कदर कोशिश है। খুবই একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি এতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। लिख रहे हैं भेजने वाले को। প্রেরককে তিনি লিখছেন যে ইনশাআল্লাহ আমি এটি डॉक्टर जियाउद्दीन साहब, পড়া শেষ করব। ডক্টর জিয়াউদ্দিন সাহেব, যিনি আলিগড়ের একজন প্রখ্যাত আলেম। कहते हैं कि मैंने
जनाब की किताब জনাবের পুস্তক গভীর আগ্রহের সাথে পাঠ করেছি। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि আপনার কাছে इसकी আমার অনুরোধ, यूरोप में बहुत इशाअत ইউরোপে এটি ব্যাপকভাবে हर एक প্রচার मेंबर করা উচিত। पार्लियामेंट को एक-एक नकल প্রত্যেক जरूर भेजी সাংসদকে जाए এর একটি কপি और পাঠানো হোক, हिंदुस्तान के हर আর मुंदीर, ইংল্যান্ডের मुद्दे প্রত্যেক अखबार को भी एक-एक नुस्खा পত্রিকার সংপাদককেও किया जाए। এর একটি इस किताब की हिंदुस्तान কপি की পাঠানো निस्बत উচিত। ভারতের তুলনায় हिंदुस्तान में ज़्यादा ইংল্যান্ডে इशाअत की ज़रूरत है। এই কিতাব, এই পুস্তক বেশি প্রচার जनाब করা ने উচিত। इस्लाम की एक अहम खिदमत আপনি अंजाम ইসলামের दी है। অসাধারণ এক और ये गैर मुस्लिम সেবা भी করেছেন। लिख रहे हैं ও আহমদী একজন আলেম লিখছেন এটি, যে ইসলামের অসাধারণ খেদমত করেছেন আপনি, অথচ পাকিস্তানিরা বলে गैर मुस्लिम है। যে আমরা নাকি অমুসলিম। सेठ हाजी अब्दुल्ला हारून শেঠ হাজি আব্দুল্লাহ হারুন MLA कराची कहते हैं, করাচি मेरी राय में লিখছেন, আমার মতে सियासत के बाब में जिस রাজনীতি किताब সম্পর্কে हिंदुस्तान में যত लिखी বই गई, ভারতে লেখা হয়েছে इनमें किताब हिंदुस्तान এগুলোর के মাঝে सियासी मसाइल का ভারতের हल बेहतरीन রাজনৈতিক সমস্যার तसानीफ से সমাধান সর্বোত্তম একটি পুস্তক। अल्लामा डॉक्टर साहब আল্লামা मोहम्मद ডাক্তার इकबाल স্যার মোহাম্মদ लिखते हैं ইকবাল সাহেব লিখছেন, कि तबसरे এই के चंद পুস্তকের मकामात को मैंने কয়েকটি मुतालिया किया है, জায়গা আমি পাঠ निहायत করেছি, उम्दा যার সম্পর্কে আমি মন্তব্য করছি। খুবই উন্নত মানের এবং একটি সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ বই। লাহোরের এনকেলাব পত্রিকা লিখেছে, যারা মির্জা সাহেব मुसलमानों की এই बहुत बड़ी পুস্তকের खिदमत মাধ্যমে মুসলমানদের অনেক বড় সেবা করেছেন। इस्लामी जमातों বড় का বড় काम था, ইসলামী जो मिर्जा জামাতগুলোর साहब ने কাজ इंजाम ছিল दिया। এটি, যা মির্জা সাহেব একা করেছেন। अखबार सियासत लाहौर লাহোরের সিয়াসত পত্রিকা লিখছে, ধর্মীয় মতভেদ এক পাশে রেখে দেখুন, तो जनाब জনাব মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব রচনার ক্ষেত্রে যে কাজ করেছেন তা রচনার সাইজ এবং কল্যাণের দিক থেকে সকল অর্থে প্রশংসা দাবি রাখে। রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজের জামাতকে মুসলমানদের পাশাপাশি চালানোর ক্ষেত্রে যেই কর্মপন্থার তিনি সূচনা করেছেন এবং নিজ নেতৃত্বে এটি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়েছেন, তা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ও সত্য সচেতন মুসলমানের সাধুবাদ सियासी फरासत का एक কুরাতে ज़माना সক্ষম। তার রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির এক বিশাল জনগোষ্ঠী স্বীকৃতি দেয়। নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাইমন কমিশনের বিপরীতে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমস্যাবলীর ইসলামিক সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আর মুসলমানদের অধিকার সম্পর্কে যুক্তিতে সমৃদ্ধ পুস্তকাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। আলোচনাধীন পুস্তক সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে একটি সমালোচনা, যা ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে, যা পাঠে তার জ্ঞানের গভীরতা ধারণা করা যায়। তার বর্ণনা খুবই সাবলীল এবং মানুষকে মানানোর মতো। তার ভাষা খুবই সাবলীল, খুবই ये थे कुछ तबसरे শালীন। এ ছিল কিছু মন্তব্য। मौजूदा बेचैनी পৃথিবীর বর্তমান অস্বস্তিকর অবস্থার ইসলাম কি সমাধান তুলে ধরে এই সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন। आलमगीर अमन के बारे में বিশ্ব শান্তি সংক্রান্ত যে বক্তৃতা হয়েছে, बयान कर दूं कि मुस्लिम मौद ने मुस्लिम आलमगीर मौद अमन को मद्देनजर रखते हुए এই সম্পর্কে मुआरफ तकरीर বা বিশ্ব শান্তিকে সামনে রেখে 1946 এই शाम তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ বক্তৃতা করেছেন 9 অক্টোবর 1946 সনে 8 पार्क रोड दिल्ली দিল্লির আর্ট পার্ক इरशाद फरमाई। রোডে এই বক্তৃতা হয়েছে। এই বক্তৃতা শোনার জন্য কয়েকশত ও আহমদী এবং অমুসলিম সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এসেছেন। তারা খুবই মনোযোগ সহকারে हुजूर की तकरीर को सुना। পিনপতন নীরবতার সাথে বক্তৃতা শোনেন। প্রথমবার 1961 সনের 15 এপ্রিলের আলফজলে এটি ছেপেছে। এই বক্তৃতা সম্পর্কে দিল্লির দেশ পত্রিকা 1946 সনের 14 অক্টোবরের সংখ্যায় নিম্নলিখিত নোট ছেপেছে যে জামাতে আহমদের ইমাম হযরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন যে শান্তি এবং নিরাপত্তার বিষয় ততটাই প্রাচীন যতটা মানুষ প্রাচীন, কেননা মানব প্রকৃতির সাথে এর সুগভীর সম্পর্ক আছে। যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর জন্য শত্রুতার অবসান ঘটাতে হবে। বিষয়টা রাজনৈতিক নয়, বরং এটি নৈতিক একটি বিষয়। যদি খোদা তাআলার ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত হই আর রুটি বা খাবারের লোভ পরিত্যাগ করি, তাহলে এরপর ঘৃণা এবং লোভের পরিবর্তে ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা জন্ম নিতে পারে। ধর্মীয় জগতের মতভেদ দূরীভূত হতে পারে যদি আমরা পরস্পরের
एहतराम करना আবেগ सीखें। অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করা শিখি। ধর্মীয় জগতের মতভেদ দূরীভূত হতে পারে যদি পরস্পরের আবেগ অনুভূতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই আর নিজেদের মাঝে সহনশীলতা সৃষ্টি করি। যেভাবে ধর্মীয় বিষয়ে সহনশীলতা ধৈর্যের প্রয়োজন, একইভাবে জাগতিক বিষয়েও সহনশীলতা আবশ্যক। काफी था। মুসলমান হিন্দুদের মাঝে তখন অনেক সমস্যা ছিল, খ্রিস্টানদের সাথেও ছিল। रंग के झगड़ों को खत्म करके জাতিগত এবং বর্ণগত বিবাদ ভুলে গিয়ে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ছিল সেই বিষয়ের সার কথা। फिर एक मजमून आपने लिखा কারো আপত্তির সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন, আমাদের দায়িত্ব হলো নির্যাতিতদের সাহায্য করা, তারা আমাদেরকে মারুক বা কষ্ট দিক না কেন। দিল্লির একটা পত্রিকায় লিখেছে এটি। আহমদিরা পাকিস্তানের সমর্থন করছে অথচ অন্যান্য মুসলমানরা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি। আহমদীদেরকে খেপাচ্ছে বা উত্তেজিত করছে যে আহমদিরা পাকিস্তানকে সমর্থন করে অথচ পাকিস্তানের মুসলমানরা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে না। আরও লেখে যে পাকিস্তান যখন গঠিত হবে মুসলমানরা তাদের সাথে সেই ব্যবহারই করবে যা কাবুলে মুসলমানরা তাদের সাথে করেছে। তখন আহমদিরা বলবে আমাদেরকে ভারতভুক্ত করে নাও। পত্রিকা এই মন্তব্য করেছে। হযরত মুসলিম মাউদ 1947 সনের 14 মে মাগরিবের নামাজের পর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে আমাদের জন্য আবশ্যক হলো নির্যাতিত জাতির সাহায্য করা, তারা আমাদেরকে মারুক বা কষ্ট দেক। তিনি আরো বলেন, আমাদের শত্রু যদি আমাদের উপর নির্যাতন করে, অন্যায় করে, আমরা ইনসাফ এবং ন্যায়সুলভ ব্যবহার করব। হুজুরের বক্তৃতা কাদিয়ানেও ছাপা হয়েছে। বর্তমানেও অনেকেই প্রশ্ন ওঠায় যে হযরত মুসলিম মাউদ কেন পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তো এই প্রশ্নের উত্তর হলো এই বক্তৃতা। সে সময় মুসলমানদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল আর জামাত সবসময় মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রথম সারিতে অবস্থান করেছে। মুসলিম মাউদ এই কথা অস্বীকার করেননি যে জামাত অত্যাচার করা হবে না। তিনি বলেন, যাই হোক না কেন এখন মুসলমানদের সাহায্যের প্রয়োজন আর আহমদীদের তাদের সাথে থাকা উচিত, কারণ আমরা মুসলমানদের সাথেই থাকব। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি এক বক্তৃতা করেছেন। এই বক্তৃতার সার কথা হলো পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃষ্টি উন্মেলনকারী বক্তৃতা করেছেন, যাতে লাহোরের বড় বড় বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছে। এসব লেকচারকে মানুষ পছন্দ করেছে। প্রথম 5টি বক্তৃতা হয়েছে মেনার্ড হল লাহোরে, ষষ্ঠ বক্তৃতা হয়েছে ইউনিভার্সিটি হল লাহোরে। এই বক্তৃতা 7 ডিসেম্বর 1947 সনে মেনহার্ড হল লাহোরে খলিফা সানি প্রদান করেছেন। সময় স্বল্পতার কারণে এই প্রবন্ধের বেশ কিছু অংশ বর্ণনা করতে পারেননি। হযরত মুসলিম মাউদ তার স্মৃতি থেকে পরবর্তীতে জনকল্যাণার্থে পরবর্তীতে আল ফজলে ছাপিয়েছেন। 1947 সনের 9 ডিসেম্বরের আল ফজল পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। হুজুর তাঁর এই বক্তৃতায় বন, কৃষি, প্রাণ সম্পদ, খনিজ সম্পদের দিক থেকে কিভাবে পাকিস্তানের উন্নতি সম্ভব এই সম্পর্কে তিনি নীতিগত মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। এই বক্তৃতা ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। ইসলামী আইন সম্পর্কে তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন, খেতাব করেছেন। কাদিয়ান থেকে লাহোর হিজরতের পর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা করেছেন। এইগুলো তার বক্তৃতাগুলোর শেষ বক্তৃতা। লাহোরের ইউনিভার্সিটি হলে যেভাবে পূর্বেই বলেছি প্রদান করেছেন। ইসলামী মৌলিক আইন সম্পর্কে বক্তৃতা ছিল। গণকল্যাণার্থে এই বক্তৃতা 1948 সনের
18 ফেব্রুয়ারি প্যাম্পলেট আকারে ছাপা হয়েছে। 19 में मौजूद है। আনোয়ারুল উলুমের 19তম খণ্ডে এটি इस खिताब में हुजूर ने রয়েছে। এই বক্তৃতায় হুজুর सूरह इस्लामी की वजाहत ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে দিকটার উপর আলোকপাত করেছেন তা হলো পাকিস্তানে কোন ধরনের আইন বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। পাকিস্তানের সংবিধানে की भारी अक्सरियत होगी মুসলমান যারা মেজরিটি হবে তারা যদি এই আইন পাশ করে যে পাকিস্তান অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য কোরআন এবং कानून बनाए जाएंगे, সুন্নত অনুসারে আইন खिलाफ कानून প্রণীত হবে, कानून बनाना जायज नहीं এর होगा। বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা বৈধ হবে না। और इस्लामी नहीं होगा। যদিও শাসনের ভিত্তি পুরোপুরি ইসলামিক হবে না, কারণ এটি হতে পারে না, কিন্তু সরকারের কর্মপন্থা ইসলামী হবে। मुसलमानों के আর मुताबिक इसका कानून মুসলমানদের इस्लामी हो जाएगा। ক্ষেত্রে আইনও ইসলামিক হবে। আর ইসলামেরও দাবি এটি। ইসলাম আদৌ এটি বলে না যে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং पर अमल कराया जाए। ইহুদিদেরকেও ইসলাম মানতে বাধ্য করতে হবে, বরং ইসলাম को हर फिक्र हो প্রত্যেক ধর্মকে স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। कि इस्लामी मुल्क में আজকে এরা বলে যে ইসলামী দেশে ইসলামী আইনই হতে হবে, কিন্তু কার্যত इब्तिदा और मशवरा तो मुस्लिम मुल्क में এর পরামর্শ তো খলিফা সানি দিয়েছিলেন। इस्लाम के नाम पर ही हम ইসলামের अमल किया जा रहा है, নামে जुल्म किया जा रहा है। এরা আমাদের উপর আজকে অত্যাচার এবং নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। जबकि आपने অথচ इस्लामी तालीम के मुताबिक তিনি ইসলামী শিক্ষা অনুসারে और आइन बनाने की तरफ तो আইন প্রণয়ন এবং আমল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদি আহমদের এতটাই ইসলাম বিরোধী হতো যেভাবে আজকের মোল্লা বলে থাকে, তাহলে এই পরামর্শ आपको क्या जरूरत এবং এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের কি প্রয়োজন ছিল তার। যাই হোক, आजकल तो বর্তমানে हमने मुल्ला দেশকে নামধারী बनाने की कोशिश कर रहा है। মোল্লারা অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করছে। शहीद पैदा करे আল্লাহ তাআলা দেশে বিবেকবান মানুষ সৃষ্টি করুন, যারা তাদের নোংরা ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে মুক্ত করবে এবং দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। फिर एक मजमून है আরেকটি প্রবন্ধ রয়েছে, তিনি বলেন পাকিস্তান इस्लामी इमारत की সেই ইসলামী বিল্ডিং এর একটা ইট, যে বিল্ডিং আমরা পৃথিবীতে নির্মাণ করব। टाउन हॉल कोयटा में दी। কোয়েটার টাউন হলে তিনি এই বক্তৃতা করেছেন। बनने के मान बाद পাকিস্তান গঠিত হওয়ার তাৎক্ষণিক পর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ के मौजू पर लाहौर में 6 लेक्चर বিষয়ে লাহোরে 6টি বক্তৃতা করেছেন, যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বল্পকাল পর হুজুর के दूसरे मुताबिक পশ্চিম मरकजी शहरों में পাকিস্তানের বিভিন্ন तशरीफ ले गए। কেন্দ্রীয় শহর সফর के করেন। हजारों পাকিস্তানের मुशिंदों को इस्तेकाम पाकिस्तान হাজার के হাজার मौजू पर বাসিন্দাকে পাকিস্তানের बसीरत अफरोज দৃঢ়তা বিষয়ে हालात তার অন্তর্দৃষ্টি ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করেন। 1948 সালের জুনে হুজুর কোয়েটা যান। কোয়েটায় একান্ত তথ্য সমৃদ্ধ এবং প্রাণ সঞ্জীবনী বক্তৃতা করেন, যাতে পাকিস্তান যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছিল সে বিষয়ে পাকিস্তানিদের बड़ी तफसील পথ নির্দেশনা দিয়ে अपने कौली তাদের কথা ও কর্মগত की तरफ तो जो দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আর উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসাপূর্ণ শব্দে অসাধারণ नाकाबिल तस्खीर ইমানের শক্তি, অপরাজিত উৎসাহ উদ্দীপনা পূর্ণ শব্দের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মৃতপ্রায় লোকদের মাঝে জীবনের এবং শুভ সংবাদের প্রেরণা সঞ্চার করেন। 1948 সনের 4 জুলাই उसके मुस्तबिल के मौजू पर इशात फरमाया था। কোয়েটা টাউন হলে পাকিস্তান এবং এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে में शाया हुआ তিনি বক্তৃতা করেন। 1952 সনে और इसका बड़ा মার্চ মাসে এটি আলফজলে ছেপেছে আর মানুষের উপর গভীর প্রভাব পড়েছে। পাকিস্তানের উন্নতি এবং এর দৃঢ়তা সম্পর্কে স্বর্ণালী 11 नवंबर 1949 নসিহত। 1949 সালের 11 নভেম্বর জামাতে আহমদিয়া সারগোদা এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। এই বক্তৃতা হয় কোম্পানি বাগে। उस जमाने में तो जलसे कर सकते थे, সে अब तो যুগে अपने জলসা आप से করতে भी नहीं कर পারতো, এখন তো জলসা আমরা করতে পারি না। এই জলসা এই দিক থেকে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ধারক বাহক ছিল। এতে প্রথমবার मुस्लिम माउद ने হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু सरगोदा और मुजाफफर সারগোদা के हजार এবং हजार পার্শ্ববর্তী अहमदी অঞ্চলের হাজার হাজার और गैर अहमदी আহমদি এবং আহমদি में शमूलियत की तजवीज़ বন্ধুদের যারা এই বক্তৃতায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছিল, তার कीमती नसाए और हदायत মূল্যবান নসিহত এবং দিক নির্দেশনায় ধন্য করেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর পাকিস্তানকে দৃঢ় থেকে निहायत दिल দৃঢ়তর में तो जो दिलाई করার প্রতি খুবই চিত্তাকর্ষক ভাষায় আহ্বান জানান। হুজুর বক্তৃতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর আগ্রহ, একাগ্রচিত্ততা ও মনোযোগ সহকারে শোনা হয়েছে। হুজুর পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, कहा था कि আমরা
স্বয়ং বলেছিলাম যে হে আল্লাহ আমাদেরকে এই দেশ দাও, এখন এটিকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং উন্নতির রাজপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব না বুঝি তাহলে আমরাই লজ্জিত হব, এই পৃথিবীতেও আর পরকালেও। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলবেন আমি তোমাদেরকে এই দেশ দিয়েছিলাম কিন্তু তোমাদের দাবি অনুসারে, কিন্তু তোমরা এটিকে ধ্বংস করেছো। মোল্লারা আজকাল পাকিস্তানকে ধ্বংস করছে। পাকিস্তানের আয় উপার্জন বৃদ্ধির জন্য জীবনের সকল পেশার লোকদেরকে সততার সাথে কর প্রদান এবং পাকিস্তানের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য যুবকদেরকে বেশি বেশি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার নসিহত করেন। সেই যুগে পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রচার হচ্ছিল যে পাকিস্তান সরকার ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছুই করে না, আমরা ইসলামের জন্য পাকিস্তান চেয়েছিলাম। এই সম্পর্কে তিনি দৃষ্টি উন্মোচনকারী বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে শুধু নারা উচ্চকিত করা কোনো জাতির সাফল্যের লক্ষণ হতে পারে না। যদি সবাই এখন নারায় তাকবীর উচ্চকিত করে, যদি এখন সবাই কথা বলে যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ভারত মুর্দাবাদ বা ভারত নিপাত জাগেতে ভারতের এক ইঁদুরও মরবে না, শুধু নারা উচ্চকিত করলেই কিছু হয় না। কিন্তু সবাই যদি এসব কথার উপর আমল করে, যা এখন আমি বললাম বক্তৃতায় যা যা বলা হয়েছে, অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা যদি কর দেয়, জনসাধারণ যদি টিকিট না কিনে রেল সফর না করে, যুবকরা যদি বাজে কথায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি করে, শক্তিশালী যুবকরা যদি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয় আর কর্মকর্তারা ঘুষ খাওয়া পরিহার করে, সব কাজ সততা এবং পরিশ্রম করে তাহলে পাকিস্তান কার্যত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকবে। কিন্তু আজকে তো পূর্বের চেয়েও বেশি এই অপকর্মগুলো মানুষ করছে। তিনি আবার বলেন যে এরপর আপনারা যদি একবারও পাকিস্তান জিন্দাবাদ না বলেন, ফলাফল এটি প্রকাশ পাবে যে পাকিস্তান জীবিত হবে। নারা উচ্চকিত করো বা না করো, কার্যত পাকিস্তান জীবিত হবে। আরও অনেক এমন প্রবন্ধ আছে, আমি নমুনাস্বরূপ কিছু নিয়ে এসেছি। রাশিয়া এবং বর্তমান যুদ্ধ, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পোল্যান্ডে প্রবেশ করার সম্পর্কে তার মন্তব্য রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে রাশিয়া যখন পোল্যান্ডে প্রবেশ করে তখন হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রবন্ধ লিখেছেন। 1939 সনের 21 সেপ্টেম্বরের আল ফজলে এটি ছেপেছে। হুজুর এই প্রবন্ধে রাশিয়ার পোল্যান্ডে প্রবেশের কারণ এবং উদ্দেশ্যাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে রাশিয়া পোল্যান্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করতে চায়। রাশিয়ার উদ্দেশ্য শুভ বলে মনে হয় না। সে জার্মানির সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে এবং নিজের সৈন্যবাহিনী পোল্যান্ডে পাঠাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যেন জার্মানি সহজে পোল্যান্ড দখল করতে পারে আর কোনো রক্তপাত ছাড়াই পোল্যান্ডের সরকারের যেন পতন ঘটে। যদি এভাবে সাফল্য না হয় তাহলে সেই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানি পোল্যান্ডের উপর যেন হামলা করে এবং অন্যান্য জাতি যদি হস্তক্ষেপ না করে ঠিক আছে, নতুবা জার্মানি যেন পোল্যান্ডকে পদপিষ্ট করে আর উভয় দেশ যেন সেটিকে পোল্যান্ডকে ভাগ করে নেয়। এছাড়া হুজুর এই যুদ্ধের পরের অবস্থার উপর আলোকপাত করেন আর তার অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টির ভিত্তিতে মিত্র বাহিনীকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। যাই হোক, পোল্যান্ড রক্ষা পায়। আন্তর্জাতিক অবস্থার উপরও তার গভীর দৃষ্টি ছিল, যেভাবে বললাম। আরও অনেক প্রবন্ধ আছে তার। ধর্মীয় সাহিত্য, তাফসীর, যেভাবে আমি বলেছি অস্বাভাবিক সংখ্যায় রয়েছে। খুতবা জুমা, জামাতি জলসায় তার বিভিন্ন বক্তৃতা, জ্ঞান ও তত্ত্বের সুগভীর ভান্ডার। তাফসীরে কবির পূর্বে 10 খণ্ড ছিল, এখন আরও তার নোট থেকে ছাপা হয়েছে। 15 খণ্ড ছেপে গেছে ইতোমধ্যে। তাতে বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন সূরার তার নোটস সামনে আসছে, সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এগুলো যদি ছাপা হয় তাহলে হয়তো 30 খণ্ড দাঁড়াবে, প্রায় 30,000 পৃষ্ঠার মতো এগুলো এই তাফসীর। তো আল্লাহ তাআলা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভবিষ্যৎবাণীতে, সকল অর্থে সকল ভাবে এটি হযরত মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদের সত্তা পূর্ণ হতে দেখা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত শুধু তুলে ধরলাম। তার জ্ঞান এবং এই তত্ত্ব ভাণ্ডার অর্থাৎ তার সাহিত্যকে পড়ার চেষ্টা করা উচিত। অনেক এমন কথা আছে যা বর্তমান অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা তিনি বলে গেছেন। এগুলোকে আমরা লুফে নিতে পারি যদি ইচ্ছা থাকে। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেন।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر